वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर शतर तख्तां दे मालक साहिब गुणी निदान गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी सुहावनी गोद विच कदम कदम चलते हुए शाम के दीवाना विच आप चिकड़ बैठे हो। आओ इस समय नूं सतगुरां दी इबादत विच सफला बनाइए। कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता सी गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ते अकाल पुरख जी दे विच होई वार्तालाप। जदों प्रभु जी ने उपदेश बख्शे है गुरु नानक साहब जी नूं ये हुक्म कीता है तुसी धरती के कर्मां कांडां ते पखंडां नूं तहस नहस करो, नाम का छिट्टा दो। परमेश्वर जी के सन्मुख गुरु नानक साहब जी के पल्ला पा के राग श्री राग विच अमृत बचन उचारण कीता सी। कोट कोटि मेरी आरजा पवन पियन अपियाओ, चंद सूरज दोए गुफै ना देखा, सुपने सौण ना थाओ, पी तेरी कीमत ना पवै, हाउ केवड़ आखा नाओ। ये शब्द सतगुरां ने कुछ बंदा विच उचारण कीता। अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलोता की। परमेश्वर जी इन्ने प्रसन्न होए। गुरु नानक साहब जी नूं उन्होंने फिर मंत्र बख्शिश किया। मूल मंत्र एक ओंकार तो लेके गुर प्रसाद तक ये महामंत्र है। इसका जाप जो बख्शिश किया है अगलियां पौड़ियां गुरु साहब ने फिर इस धरती ते आके उचारियां ने। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। सचखंड की वार्ता आप जी ने सरवण की। आओ कुछ समा अपने अपने मन को उस अगमी रंग विच रंगीए। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया बहुरो धन पूर गंभीर पनै, तजिए कृत को विदताव जाई। जिस वेले गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने साक्षात निराकार स्वरूप के सामने खड़ के एक अमृत बचन उचारण किया सी, जिहदे विच उन्होंने बड़े भावना विच आखिया रब्बा मैं करोड़ा जन्म धारण करके करोड़ा साल एक एक जन्म दे गुफा दे विच बैठ के जिथे मैनू चंद सूरज भी कदे नजर ना आउण, सुपने दे विच भी मैनू सौण दी कदे थां ना मिले एक सैकंड दी, मैं अपना शरीर उस करोड़ा सालां विच कोह दियां, अग विच साड़ दियां, बंद बंद कट दियां, भावे पंछी बन के आसमान विच उड़दा रवां, बिना कुछ खाधे पीते कदे थले ना आवां करोड़ा साल, भी तेरी कीमत ना पवै, हाउ केवड़ आखा नाओ। इन्ने सालां दे विच भी मैं तेरी सिफत करी जावां, हर दम तेरी कीमत तेरे नाम की महिमा
मैं नहीं जान सकता। उदो अकाल जी ने फिर मंत्र बख्शिया सी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। इन्हां अमृत वचनां नूं गुरु साहब ने सचखंड की दहलीज ते खड़ के गाया। फिर गरजवी आवाज विच अकाल पुरख बोले, जिन्हां दी आवाज बिजली वर्गी है। वो परमेश्वर सोने संघासन ते बैठे ने, जिन्हां दा सोना जिहा नक, सोने नक जिन लंबड़े वाला, लंबे लंबे वाल, सोना जिहा नक है, सोने वर्गा मुखड़ा दग दग करदा है, चिट्टा दाड़ा है। ऐसे परमात्मा हस के प्यार विच गुरु नानक साहब जी दे परथाए अमृत वचन आखण लगे ने। क्योंकि परसों दे दीवाना विच आप जी ने सुनिया, ये सरगुण ते निर्गुण दा भेद है। गुरु नानक साहब कोई अलग नहीं है, वही निरंकार ने जो तखत ते बैठे। सिर्फ इस दुनिया नूं तारन वास्ते आप नारायण कला धार जग में है, पर वरियो दुनिया विच रब नूं प्रगट होने वास्ते शरीर धारण करना पैना सी, दुनिया नूं अपने वर्गा बनाउण लई। जदों गुरु साहब बड़े प्यार विच परमेश्वर जी दे सन्मुख खड़े ने, बार बार वंदना करदे ने, गरजवी आवाज विच अकाल जी आखण लगे, नानक जीओ तुसी मेरा सरगुण स्वरूप हो। जिस कारज वास्ते धरती ते अवतार धारण कीता है, उन्हें संपूर्ण करो। पद बंधन को कर फेर मुरे, दुख द्वंद मिटे जिहे को दरसाई। जिस वाहिगुरु दे दर्शन कीतियां तो जन्मा जन्मा दे दुख कटे जांदे। ओही गुरु नानक अपने निराकार स्वरूप दे सन्मुख खड़े आ। बड़ी देर तक बचन बलास हुंदे रहे, तकरीबन इस धरती दे 3 दिन। धरती दे 3 दिन ने, उत्थे दे नहीं। क्योंकि जो सचखंड है ना, ਜਾਂ स्वर्ग लोक है, ਜਾਂ कुछ होर पुरियां ने, वो साडे टाइम सीमा के अनुसार नहीं चल रही। अज साडा विज्ञान इत्थों तक पहुंच गया, वो टाइम ट्रैवल की गल करते हैं भी वक्त के नाल सफर किया जा सकता है। वक्त नाल जिवें गुरु नानक साहिब महाराज अख खोली बगदाद की धरती ते, नेत्र बंद कीते पंजाब की धरती ते, सैकड़ों दे विच सैकड़ ते बहुत वड्डियां चीज़ां ने। ये बड़ा वड्डा मैथड है, एक अलग विशा है टाइम ट्रैवल। परमात्मा दे दारे उत्ते एक सैकंड दे विच आउणा ते जाना, इत्थों दे कई साल हो जाते ते उत्थों दा एक सैकंड हुंदा है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह परमात्मा दे सन्मुख खड़े आ, उत्थों दे कुछ मिनट होणगे, इत्थों दे 3 दिन बनगे। अज भी विज्ञान इत्थों तक पहुंच गया, वो मनते आ टाइम ट्रैवल। कई बार स्पेस विच जांदे आ, इहो जिहा समा आउंदा है, बंदा इधरों वड़िया उधर निकलदा है, कई साल धरती ते लग जाते हैं, पर वो निकलिया कुछ सैकंड च हुंदा है। धरती के कई साल, ये बड़ियां गहरियां चीज़ां ने। कहते उस वेले परमात्मा के सन्मुख खड़ के प्यार दे गीत गाए, वार वार नमस्कार की, आपा भाव समर्पण करते ने। निरंकार हस हस बोलते आ, कैसा दृश्य होएगा जिथे साधु महापुरख बंदगी वालियां रूहां ने, सिर्फ 4 प्रकार दीयां रूहां सचखंड रहिंदियां ने, जिन्हां कोल 4 तरह दीयां मुक्तियां ने, सलोक सरूप समीप ते सजोज। आ देवी देवते धरती दे इन्हां दी पहुंच नहीं उत्थे तक पहुंचणी, ये ते स्वर्गां तक ही मार रखदे। स्वर्ग कितना दूर है, नरक ते स्वर्ग कोई बहुता दूर नहीं है। सचखंड पहुंचण वास्ते जन्मां दे जन्म लग जाते हैं, उत्थे हर कोई थोड़ा जाता है। उत्थे निरंकार दा देश है, जिथे बाणी लिखदी है, निरंकार के देश जाहे तां सुख लहे महल। सच्चे पातशाह कहते जो निरंकार दे देश जाएगा, फिर तैनू महल दे सुख मिलणगे, सचखंड दे सुख प्राप्त होणगे। ते रब दे प्यारे जिउंदे जागदे इत्थे बैठे सचखंड गेड़ा लाए होंदे। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां नाल जदों बचन चल रहे आ, परमेश्वर जी ने सारा ब्यौरा दिता भी तुसी धरती ते हुण की करना है। ड्यूटियां लाइयां जा रहियां ने, जहें ते सो गए ते ठोर आई,
ਸੁਖ ਦਾਸ ਦਈ ਜਿਹ ਨਾਮ ਜਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ 7 ਬਚਨ ਕਾਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਜਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਪ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਜਪੋ, ਅਕਾਲ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਭੇਜਿਆ ਸਰਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਪ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਨਾ ਕਦੇ ਵੇਖਾਂ, ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣੇ? ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਲਮ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿ ਕਰ ਹੋਈ। ਕਲਯੁਗ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਚੰਡਾਲ ਕਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਡਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਚਾਉਣ ਉਹੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਤੇ 24 ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਕੀ ਮੋਹਿਤ, ਕਲਯੁਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਲਯੁਗ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਲੈ ਦੱਸ ਭਲਾ ਹੋ ਜੀ ਤੇਰਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਜੋ ਆਗੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ 7 ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿੰਕਰ ਲੈ ਕਰ ਚੀਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਵਈ ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਆਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਆਦੇਸ਼। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਲੋਪ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਛਿੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਾ। ਇੰਨੇ ਚਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਸੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਸੇ ਡਾਢੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਓ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਸੀਤ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੜਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਸਭ ਦੇ ਸਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਣ ਗੱਡੀ ਸੀ ਮਰਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤੋਹਰ ਜਿਹੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਕ ਕੋਸ, ਤਹ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨ। ਸੰਤ ਘਾਟੇ ਅਬ ਲਗ ਬਿਦਤ, ਦਰਸ਼ੈ ਸਿੱਖ ਸੋਚੀਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਲੋਪ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਭਾਵ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਮਝੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਗਿਆਨੀ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ, ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਘਾਟ। ਸੰਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਘਾਟ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਰਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ। ਘਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਾਟ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸ਼ਮੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਘਾਟ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਸ਼ਰਦਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਹਾਰਤ ਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਹੋਤ ਅਧੀਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਰਜ ਕੱਪੜੇ ਫੜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਟਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਦੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਚਰਦਾ ਏ। ਮੁਖ ਸੋਚਤ ਲੋਚਨ ਨੀਰ ਵਿਮੋਚਤ,
ਚੋਪਤ ਚੀਤ ਹਲੇ ਝਖ ਨੀਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤਿਪ ਤਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਝੁਰਮਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲਾ ਉੱਠਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਛੂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਰਾਤ ਹੈ ਹਨੇਰੀ, ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ? ਜਿੱਦਣ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਐਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੈ ਨਿਕਸੇ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਬਾਸਰ ਤੀਨ ਬਿਤਾਈ ਗਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੌਥੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਲ ਚੇਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੈਣ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਭੂਚਾਲ, ਸਰੋਵਰ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਛਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਛਲੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਰੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੂਜ ਮਰਦ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਚਲ ਚੇਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਏ। ਦ੍ਰਿਗ ਦੇਖਤ ਹੀ ਮਗਾਉਨ ਰਾਗ, ਸੋ ਭਾਗ ਜੋ ਦਾਸ ਖਰਾ ਜਲ ਤੀਰ। ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਮਝੋ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਾੜ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਓਏ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਤੋਰ ਕਰੀ ਪਦ ਮੈਂ ਅਬ ਬੰਦਨ, ਅੰਬਰ ਦੀਨ ਸੁਖੰਬਰ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ, ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਭੱਜਿਆ ਆਵੇ ਜੀ, ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਲਿਪਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੂਪਿਆ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ। ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਏ। ਦੇਖ ਦਿਆਲਤ ਸਹਿਤ ਹੀ ਕਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਭਇਓ ਇਬ ਬੈਨ ਆਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ।
गुरु साहब ने फिर 3 बार अपनी रसना तो संत घाट की धरती ते आख्या निहाल निहाल निहाल। सीस ते हथ रख, ऐसा हाथ रखिया दुनिया की सुध बुध भुल गई। आखो सतनाम। पहला ते भगत सी, कला भगती करता सी, कला सिख सी। जो गुरु साहब ने स्पर्श किया सिख तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। छूट कपाट गए चटटी ब्रह्म ठाट हटा कर ज्ञान घरायो। क्योंकि वो पूछना चाहता सी सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਅਲੋਪ ਹੋਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਬੜਾ ਆਸ਼ਚर्य, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ऐसी मोहब्बत, ऐसी इश्क, ऐसा इश्क गुरु नानक साहब ने बख्शिया। कहते जी उन्होंने दुनिया की सुध बुध भुल गई। वो इस अवस्था च आ गया भी जे हुण कोई पूछे भी तू मर्द नूं वेखिया, निकल दे। वो कहेगा मैं नहीं वेखिया, मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता किसी नूं। की है ये मस्तान होना, मस्त व्यक्ति। जे मर्द कृपा ना करते ने रौला पाउणा सी मैं मर्द नूं निकलदे वेखिया जी, पानी चों निकले ने। तो फिर लोगों ने कहना सी रब ने जी, धन ने जी, मत्था टेको। कहती ना कृपा गुरु साहब ने इसलिए कृपा की। एक तो प्यार सतगुਰਾਂ ਨੂੰ बड़ा करता है, 3 दिनों तो आस रख के बैठा सतगुर आउणगे। ते दूजी कृपा तां होई भी लोगों ਨੂੰ ਇਹ ना कहे हे रब ने। आखो सतनाम बोल जी। रब दे प्यारे एडे बेप्रवाह होंदे, जे रब भी आ जाए तां भी नहीं उठदे, कहंदे होऊगा फिर रब। क्यों? अवस्था है, बंदगी है, रूप हो गए। बाणी कहती है हर हर जन दुई एक है, बिप विचार कछ नाहीं। कहते रब ते रब दा प्यारा एक मिग हन। ते जे कोई मेरे वर्गा फीलिंग चक्के भी मैं रब दा प्यारा, हुण तुसीं दसो भी मेरे च रब दिसदा किसे पासे? साडे लक्षण रब वाले है? सच दस्सिओ जी, आपां आप संसारी बंदे आ, फिर असीं रब दे प्यारे किवें होईए? रब दे प्यारे ओह ने जिन्हां विच रब दे गुण दिसदे ने। गुरबाणी ते पुकार पुकार के कहंदी है भी रब दा प्यारा वो है जिस भाई रब दे गुण ने। असीं ते जग दे प्यारे आ, दुनिया दे प्यारे आ, दुनिया नूं खुश करन ते लगे होए आ, वो भी खुश हो जी, वो भी हो जी। गुरु नानक साहब महाराज ने जो सिर ते हथ रखिया ना, सुध बुध भुल गई, धरती ते पैर नहीं लगदे। मंद है मंद चले पुर को, जो दंब निकंदन को पावे आयो। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇੜ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਸੁੱਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕੋਲ ਫੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਹਿਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, बड़े सवाल होंदे, लांबे होंदे, जिद्दण मैनू आ कहूँगा आ कहूँ, जो सामने आ जाए भुल जाता सारा कुछ। किते बिदर दा प्रसंग सुनिया ना तुसीं? स्वाद भी लूण धरता, भुल गया लूण मिर्च भी पाउणे, किसी ने दुध विच लूण पा लिया। ये प्रेम की अवस्था है भी उदों सोचदा नहीं है मैं अपने प्यारे तो की कुर्बान कर दियां, की वार दियां। गुरु साहब हस के कहते हो प्यारिया कपड़े नहीं देगा पहनण, माफी मंग के कहता लो मर्ज पहनो जी, मैं 3 दिन तो चुकी फिरदा। प्रेम च भुल गया। अपने घरे कोई आवे, आप बहुत प्रेम करते हैं, सानू ये नहीं पता लगता इहनूं बिठाईए किथे, सोफे ते बिठाईए, बेड ते बिठाईए, च पैरी हथ लाइए, प्रेम की निशानी। झल्ला हो जाता बंदा, इन्ना प्रेम सी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने वस्त्र मंगे, कहंदे ओहदे कोल वस्त्र की सी? कफन, जिहनूं कफन कहंदे आ। आ जिहड़ा चोला पाया हुंदा ना, मेरे वर्गा कढ़ाई फिरदा है। असल में चोले का अर्थ पढ़ो महान कोश में, चोले का अर्थ पढ़ो संस्कृत में। चोला की है? चोला हुंदा कफन। पर साडे ते कफना ते भी 2-2 जेबां, जिप लगी उत्ते भी जिहड़ा अंदर आ गया बाहर नहीं आऊगा। कफन, कफनी तो बने, खफनी। रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ वाले साधुओं ने तुसीं वेखिया होना, एक चोला जिहा पाया हुंदा खफनी जी, ना कोई जेब हुंदी, बस उत्ते वड्डी सारी गर्दन जी हुंदी है, एवें ही हुंदा गा बिछाया। गुरु साहब ने ना वो वस्त्र लैके पा लए खफनी, जिच गोडियां तो थले सारा लत्तां नहीं, खपनी का रूप होता है। साडे ते चोले सफाइयां करते जाते हैं, जिद्दां मशीनां नहीं लगियां रोड ते सफाई वालियां,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਘੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਸਤੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਗੁਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਲਾ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਫਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਕੁੜਤੀ ਟਾਈਪ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਿਤ ਕੋ ਭੇਜਿਓ, ਜਾਹੋ ਜਰਾਮ ਅਗਾਰ, ਜਹ ਬੈਸੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ, ਧਰਿਓ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਸੰਤ ਘਾਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਘਰੇ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਦੁਆ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਰਬ ਨਿਸ਼ਾ ਬੀਤੀ ਜਿਸੈ, ਗਿਣਤੀ ਭੰਤ ਪਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੱਭੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋਵੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਰ ਖਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਨ ਕਰਹੁ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਓ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਭਗਤ ਬਣੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਫੜਿਆ ਭਗਤ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦੇ ਦੋ ਮਰ ਜਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਮੰਗਿਆ, ਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜਣੀ, ਉਹ ਪਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ। ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜੇ ਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਊਗਾ? ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਏ। ਸਵਈਆ ਸੁਣ ਸਰੂਣ ਵਿਖੇ ਗਿਓ ਦਾਸ ਤਬੈ, ਜਹ ਨਾਨਕੀ ਧਿਆਨੈ ਕੀ ਰਸ ਪੀਨੀ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਭੱਜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰ। ਚਾਹ ਸੀ ਬੜਾ, ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਮੰਮੀ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਉਸ ਬਚਪਨ ਵਰਗੀ। ਭਗਤ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੌਂਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਘਾਟਾ ਹੋ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਜੈਰਮ ਭੱਜਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਬੰਦਨਾ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸੁਰਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਢੋਲ ਵਜਾਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਪਚੱਤੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ। ਉਹ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, 2 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਛਿਓ ਘਰ ਜਾਏ ਬਿਲੋ ਕੀ ਤਹਾਂ, ਘਰ ਆਸਨ ਬੈਠੀ ਅਡੋਲ ਪਬੀਨੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਨੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਅਡੋਲ ਸੀ, ਹਿਲਜੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਜਿਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ, ਦਿਨ, ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਸੀਮਾ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਚਾਅ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਸਦਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇਤਰਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾਤ ਅਰਾਧਨ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ,
ਤਾਹੀ ਸਮੇਂ ਤਨ ਬੰਧਨ ਕੀਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਿੱਜੇ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਭਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੁਰਤ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਭੋ ਸਮਤੇ ਤਵ ਆਇਓ ਸਹੇਦਰ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਕਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਚ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਐਂ ਨੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ 100-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਤੇ 31 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੋਨੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਰਜ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਨ ਸੁਣੇ ਨਿਜ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤਾਰ ਚੁਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਮੁਖ ਚ ਪਾ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਯੋ ਉਮਗੌਰ ਮੈਂ ਬੋਹ, ਜਾਏ ਜਰਾਮ ਕੇ ਪਾਸ ਸੁਣਾਈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਤਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵਤ ਸੋਦਰ, ਦੇਖ ਨਸਾਵਤ ਜਾਂ ਦਰਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਭੱਜ ਲਏ ਜੀ, ਦੌੜ ਪਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਅਯੋ ਅਬ ਬਾਸ ਕੋ ਦੇ ਕਰ, ਸੁਧ ਆਵਾਸ ਸੁਨਾਵਣ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਡਰਤੇ ਡਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬੜਾ ਅਡੋਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਾਨ ਸੁਣੀ ਜਨ ਮੀਨ ਅਨੀਰ ਪੈ,
ਨੀਰ ਕੀਆਨ ਘਟਾ ਬਰਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਉਧਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਦੌੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈ ਰਾਮ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਸੋ ਪੀਰਾਂ ਸਰੀਰ ਅਧੀਰ ਪਾ, ਆਨਨ ਆਰਨਤ ਅਤਿਆਈ। ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਬੜੀ ਐ, ਦੂਰੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗੈਪ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਦਗੀ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 8 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਲੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੀਪੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹਾਂ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਵਧਾਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਉੱਠ ਪਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ। ਹੀਨ ਮਨੀ ਜਿਵ ਹੋਏ ਫਨੀ, ਉਨ ਪਾਏ ਪਰਸੰਨ ਜੋ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਡੰਡਾਉਤ। ਰੱਬ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰੱਬ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਰ ਦਿਆਲ ਸੋ ਆਏ ਮਿਲਾ, ਤੇ ਕਾਲ ਆਨੰਦ ਕਹਿਓ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੈ ਰਾਮ ਭੁੱਭੀ ਰੋਏ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋੜਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੇ 3 ਦਿਨ 3 ਜੁੱਗਾਂ ਵਰਗੇ ਲੰਘੇ ਪਿਛੜੇ ਤੋਂ, ਜਦ ਗਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਸਪੂਰਨ, ਪੂਰਖ ਭਾਰ ਕੋ ਦੂਰ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਈਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਗਵਾ ਲਈਦਾ, ਜਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਘੋੜੀ ਚੜਦਾ, ਮਾਮਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਭਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਮ ਕਾਹਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਗਮ ਕਾਹਦਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ ਇਲਾਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਲ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।